application of derivative class 8 previous class ಅಲ್ಲಿ tangents and normal problems solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 16. Find the equation of all lines having slope 2 and being tangent to the curve y plus 2 by x minus 3 is equal to 0, where x not equal to 3. But easy that ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂದ್ರೆ given slope of tangent is equal to m, that is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that implies dy by dx at x comma y equal to 2, where x comma y is a point on the curve. Next, now y plus 2 by x minus 3 is equal to 0. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ differentiate with respect to x, that implies dy by dx plus 2 by x minus 3 the differential, 2 constant, 1 by x ತರ ಇರ್ತಾನೆ, 1 by x in differential minus 1 by x square ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ x minus 3 whole square, ಮತ್ತು x minus 3 the differential 1, that is equal to 0. dy by dx is equal to, ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 2 by x minus 3 whole square, ಹೌದಾ? dy by dx ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಅಲ್ಲ, that is equal to 2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 is equal to x minus 3 whole square, that implies x minus 3 is equal to plus or minus 1. minus 3 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ x is equal to 3 plus or minus 1, ಅಥವಾ x is equal to 3 plus 1 ಅಂದರೆ 4 or 3 minus 1 ಅಂದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ 3 plus 1 or 3 minus 1. 3 plus 1 ಅಂದರೆ 4, 3 minus 1 ಅಂದರೆ 2, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀಗ y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು y plus 2 by x minus 3 equal to 0 ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ y is equal to minus 2 by x minus 3 ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. if x is equal to 4 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ, that implies y is equal to minus 2 by 4 minus 3, minus 2 by 1 ಅಂದರೆ minus 2. if x is equal to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ y is equal to minus 2 by 2 minus 3, minus 2 by minus 1 ಅಂದರೆ 2. therefore points on the curve are 4, minus 2, x, y ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, and 2, 2. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ at 4, minus 2 is formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. That implies y minus of minus 2 and y plus 2 is equal to slope 2 ಅಲ್ಲ, 2 into x minus 4. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. y plus 2 is equal to 2x minus 8. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2x minus y minus 2 minus 8 is equal to 0. That implies 2x minus y minus 10 equal to 0. Next to case 2,
equation of tangent at 2 comma 2 is formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. That implies y minus 2 is equal to, slope of tangent is 2 ala, 2 into x minus 2. Simplify ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ y minus 2 is equal to 2x minus 4. ಇವೆರಡು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2x minus y plus 2 minus 4 equal to 0. 2x minus y minus 2 is equal to 0. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು problem number 17. Find the equation of all line having slope 0, which is tangent to the curve y is equal to 1 by, which is tangent to the curve y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3. x square minus 2x plus 3. The same idea use ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. given slope of tangent is equal to m, that is equal to 0. That implies dy by dx at x comma y is equal to 0, where x comma y is a point on the curve. And now point calculate ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ dy by dx is equal to minus 1 by x square minus 2x plus 3 whole square. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 by x ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು ತಾನೆ, ಚೈನ್ ರೂಲ್. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯನು 2x ಮೈನಸ್ 2x ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯನು 2. ಹೌದಾ? dy by dx 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0 is equal to minus of 2x minus 2 by x square minus 2x plus 3 whole square. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus of 2x minus 2 is equal to 0. ಅಥವಾ 2x minus 2 equal to 0. ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. 0 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 2x is equal to 2. That implies x is equal to 1. ಈ x is equal to 1 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. Now y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3. If x is equal to 1, that implies y is equal to 1 by 1 square minus 2 into 1 plus 3. So 1 by 1 minus 2 plus 3, 4 minus 2 under 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 by 2 ಬಂತು. Therefore point on the curve is x is equal to 1 and y is equal to 1 by 2. 1 comma half ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು. This equation of tangent at 1 comma half calculate ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. Now
equation of a tangent at 1 comma 1 by 2 is formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. That implies y minus half is equal to 0 into x minus 1. That implies y minus half is equal to 0. So y is equal to 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಅಥವಾ 2y is equal to 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 18 ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 18 ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. Find the equation of all lines having slope minus 1. Find the equation of all lines having slope minus 1 which are tangents to the curve, which are tangents to the curve. Y is equal to 1 by x minus 1. Y is equal to 1 by x minus 1 where x not equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Next problem. Problem number 19. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent to the curve. To the curve. Y is equal to root of 3x minus 2. Y is equal to root of 3x minus 2 which is parallel to the line, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0. 4x minus 2y plus 5 equal to 0. Which is parallel to the line ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ 4x minus 2y plus 5 equal to 0 is minus a by b. Minus 4 by minus 2 ಅಲ್ಲ, minus 4 by minus 2. Minus 4 by minus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇದು ಹೌದಾ? ಸಿನ್ಸ್ tangent is parallel to line ಅಲ್ಲ, that implies slope of tangent is equal to m, that is equal to 2 ಹೌದಾ? that implies dy by dx at x comma y is equal to 2 where x comma y is a point on the curve ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ x comma y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು y is equal to square root of 3x minus 2 ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ dy by dx is equal to root in differential 1 by 2 root of 3x minus 2. 3x minus 2 the differential 3. Chain rule use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That implies dy by dx ಅಂದರೆ 2 ಇದೆ ತಾನೆ, that is equal to 2 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 3 is equal to 2 2s are 4 into square root of 3x minus 2. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ.
ಅವಾಗ 9 is equal to 16 into 3x minus 2 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಥವಾ 9 is equal to 16 3 is 48x minus 16 2 is 32. 32 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 48x is equal to 9 plus 32 ಅಥವಾ 48x is equal to 9 plus 32 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು 41 ಅಲ್ಲ x is equal to 41 by 48 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ Now y is equal to square root of 3x minus 2. ಇಲ್ಲಿ x ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 41 by 48 ಅಲ್ಲ if x is equal to 41 by 48 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ that implies y is equal to square root of 3 into 41 by 48 minus 2 simplify ಮಾಡಬೇಕು 3 ones are 3 16s are 16 LCM ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 41 minus 2 into 16 that implies x is equal to square root of 41 minus 32 by 16 9 by 16 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 3 by 4 ಬರ್ತದೆ y is equal to 3 by 4 ಬರ್ತದೆ therefore point on the curve is point on the curve is x 41 by 48 y 3 by 4 therefore equation of a tangent is formula y minus y1 is equal to m into x minus x1 that implies y minus 3 by 4 is equal to m value 2 ಅಲ್ಲ 2 into x minus 41 by 48 ಹೌದಾ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y minus 3 by 4 is equal to 2x minus 41 by 24 ಹೌದಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 24 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 24y minus 4 ones are 4 6 are 6 3s are 18 is equal to 24 2s are 48x minus 24 cancel ಆಗಿ 41 ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂತೀವಿ 48x minus 24y minus 41 plus 18 is equal to 0 48x minus 24y minus 41 plus 18 ಅಂದರೆ minus 23 is equal to 0 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಸಿ ಇದೆ ಸೇಮು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಐಡಿಯಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 20 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ find the equation of the tangent line to the curve find the equation of the tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7 y is equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 2x minus y plus 9 equal to 0 ಈಸಿ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ now slope of line 2x minus y plus 9 equal to 0 is minus a by b ಅಂದರೆ minus 2 by minus 1 ಅಂದರೆ 2 since tangent is parallel to the line
That implies slope of tangent is the same as slope of line. Therefore, slope of tangent is 2. Next, that implies slope of tangent means dy by dx at x comma y, that is equal to 2, where x comma y is a point on the curve. Next, we have to find this point x comma y. X comma y calculate ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ನಾವು y is equal to x square minus 2x plus 7. Differentiate with respect to x. That implies dy by dx is equal to 2x minus 2. That is equal to dy by dx value is 2. That implies 2x is equal to 2 plus 2. The 4 ಬರುತ್ತೆ. That implies x is equal to 2. The x value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now y is equal to x square minus 2x plus 7. If x is equal to 2, that implies y is equal to 2 square minus 2 into 2 plus 7. 2 square and 4 ala. 4 minus 4 plus 7. 4 get cancel. That implies y is equal to 7. But y value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Therefore, point on the curve is point on the curve is x value 2, y value 7. Therefore 2, 7. 2, 7 ಹತ್ರ equation of a tangent find out ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Now equation of a tangent at 2, 7 is formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. That implies y1 value is 7. Therefore y minus 7 is equal to value of m is 2. Therefore 2 into x minus 2. That implies y minus 7 is equal to 2x minus 4. 2x minus 2 into 2 ಅಂದರೆ 4. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂತೀವಿ. 2x minus y minus 7 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ plus 7 minus 4 equal to 0. That implies 2x minus y plus 3 is equal to 0. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 21. Find the equation of a tangent line to the curve. Find the equation of tangent line to the curve. Y equal to x square minus 2x plus 7. Y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to the line. 5y minus 15x is equal to 13. 5y minus 15x is equal to 13. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದು. ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 15 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 15 ಬೈ ಬಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3 ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? dy by dx is equal to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 22. Problem number 22. Find the equation of normal to the curve. Find the equation of normal to the curve. Y is equal to x cube plus 2x plus 6. Y is equal to x cube plus 2x plus 6
which are parallel to the line, x plus 14y plus 4 equal to 0. x plus 14y plus 4 equal to 0. ನೋಡಿದ್ನಾ? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ x plus 14y plus 4 equal to 0 is minus a by b, and the minus 1 by 14 ಅಲ್ಲ. That implies slope of normal is equal to minus 1 by m, that is equal to minus 1 by 14. Slope of normal ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ m is equal to 14. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ dy by dx at x comma y is equal to 14, where x comma y is a point on the curve. ಹೌದಾ? ಈ x comma y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು y is equal to x cube plus 2x plus 6, x cube plus 2x plus 6, ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ dy by dx is equal to x cube and differential 3x square plus 2. ಹೌದಾ? dy by dx is equal to 14 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, that implies 3x square is equal to 14 minus 2 under 12. That implies x square is equal to 4, and x is equal to plus or minus 2 बात होगा. Now y is equal to x cube plus 2x plus 6 if x is equal to 2,000. That implies y is equal to 2 cube plus 2 into 2 plus 6, and 8 plus 4 plus 6, that is equal to 18. If x is equal to minus 2, that implies y is equal to minus 2 whole cube plus 2 into minus 2 plus 6, that is equal to minus 8 minus 4 plus 6, and minus 6. Minus 12 plus 6 and minus 6. Therefore, points on the curve are 2, 18 and minus 2, minus 6. Therefore, ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ at 2, 18 is y minus y1 is equal to minus 1 by m into x minus x1. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, therefore ಇಲ್ಲಿ minus 1 by m ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That implies y minus 18 is equal to minus 1 by m ಅಂದರೆ minus 1 by 14 into x minus 2. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 into y minus 18 is equal to minus of x minus 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 14y minus 14 into 18 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 252 ಬರುತ್ತೆ, is equal to minus x plus 2. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ x plus 14y minus 252 minus 2 equal to 0. That implies x plus 14y minus 2 54 is equal to 0. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇಸ್ 2 ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೇಸ್ 2, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್
equation of normal at point, second point, minus 2 comma minus 6 is formula y minus y1 is equal to minus 1 by m into x minus x1. That implies y minus of minus and plus 6 is equal to minus 1 by m and minus 1 by 14 into x minus of minus plus 2. Cross multiplication. 14 into y plus x is equal to minus of x plus 2. 14 by plus 6 into 14 and 84 is equal to minus x minus 2. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ x plus 14y plus 84 plus 2 is equal to 0. That implies x plus 14y plus 86 is equal to 0. ಇಷ್ಟು ಬಾತ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾ ಸೇಮು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ therefore ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 23. Problem number 23. Find the equation of normal to the curve. Find the equation of normal to the curve. X square equal to 4y. X square equal to 4y. Passing through the point 1, 2. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2 ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಕರ್ವ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2 ಈಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ವೈ 2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 1 is equal to 8 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ 1, 2 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಎ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಹೆಚ್ ಕಾಮ ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ ಕಾಮ ಕೆ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ x square is equal to 4y ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ h ಕಾಮ ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 4k ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಕರ್ವೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕರ್ವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ 1, 2 ಬಿ ದ given point. Now slope of a normal AP is minus 1 by m that is equal. Here point ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಲ್ಲ y2 minus y1 by x2 minus x1 ಅಂದರೆ 2 minus k by 1 minus h ಹೌದಾ ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ h minus 1 by
2 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, h ಕಾಮ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬಂತು. ಹೌದಾ, ಇದು ನೋಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4y ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2x is equal to 4 into dy by dx. That implies dy by dx is equal to 2x by 4 ಅಂದರೆ x by 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ, ಅಟ್ h ಕಾಮ ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx at h ಕಾಮ ಕೆ is equal to x ಇರೋದಾಗಲ್ಲಿ h ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, h by 2. That implies h minus 1 by 2 minus k is equal to h by 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ, ನಾವು h ಮತ್ತು k ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು h ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ 1 ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ 1 ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 2h ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ h ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಹೌದಾ, ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 2h ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2h ಮೈನಸ್ h ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 4. ಎರಡು ಕಡೆ 2h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ h ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂತೀನಿ 2. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ h ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8ನ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ಫ್ರಮ್ 1 ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಫ್ರಮ್ 1 k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 4 ಬೈ 4 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 1. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಕಾಮ ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, 1. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 2, 1 ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2 ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಈಗ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, y ಮೈನಸ್ y1 ಬೈ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಮೈನಸ್ x1 ಬೈ x2 ಮೈನಸ್ x1. ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫ್ರಮ್ 2 ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ನಾವು ಫ್ರಮ್ 2 slope of normal minus 1 by m is equal to 2 minus k by 1 minus h ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ 2 minus k ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 by 1 minus h ಅಂದರೆ 1 minus 2. 1 by minus 1 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು equation of normal through point ಏನಿರೋದು 1, 2 is y minus y1 is equal to minus 1 by m into x minus x1. That implies y minus y1 ಅಂದರೆ 2 ಅಲ್ಲ, minus 1 by m ಅಂದರೆ minus 1 into x minus 1. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y minus 2 is equal to minus x plus 1. ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂತೀವಿ. x plus y minus 2 minus 1 equal to 0. ಅಂದರೆ x plus y minus 3 is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು h ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. h ಕಾಮ ಕೆ ಲೈ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 24. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x power 5, 4x cube minus 2x power 5, find all the points at which the tangent passes through origin. Tangent passes through origin. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈಗ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಕರ್ವ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೆಚ್ ಕಾಮ ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕಾಮ ಕೆ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ H comma K be the point on the curve. Okay. Next one now slope of a tangent is equal to m, that is equal to formula y2 minus y1 by x2 minus x1 ಅಂದರೆ k minus 0 by h minus 0 ಅಂದರೆ k by h. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ dy by dx at h comma k is equal to k by h ಬಂತು, ಹೌದಾ? ನಾವು h ಮತ್ತು k ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ನಾವು y is equal to 4x cube minus 2x power 5 ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ dy by dx is equal to 12x square minus 10x power 4 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 4 3 is 12x square minus 5 2 is 10x power 4. That implies dy by dx at h comma k is equal to 12 h square minus 10 h power 4 ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಹೀಗಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು, k by h ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12h power 5 minus 12h power 3 minus 10h power 5 is equal to k ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ h comma k ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಸಿನ್ಸ್ h comma k lie on curve ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು y is equal to 4x cube minus 2x power 5. That implies ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ k is equal to 4 h cube minus 2 h power 5 ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಫ್ರಮ್ 1 k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ 12h cube minus 10h power 5 is equal to 4h cube minus 2h power 5. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫ್ರಮ್ 1. ಇವೆರಡು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 12h cube minus 4h cube minus 10h power 5 plus 2h power 5 is equal to 0. 12h cube minus 4h cube ಅಂದರೆ 8h cube minus 8h power 5 is equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8h ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ 8h ಕ್ಯೂಬೇ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 1 minus h square ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? is equal to 0 ಅಥವಾ h cube is equal to 0 or h square is equal to 1, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ h square is equal to 1 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ h is equal to 0 or h is equal to plus or minus 1. ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ h, k ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ 1 ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಫ್ರಮ್ 1 ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12h cube minus 10h power 5 ಹೌದಾ. ಇಫ್ h is equal to 0 ಅಂದರೆ k is equal to 12 into 0 minus 10 into 0 ಅಂದರೆ 0 minus 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 0. ಇಫ್ h is equal to 1 ಅಂದರೆ 12 k is equal to 12 into 1 cube minus 10 into 1 power 5 ಅಂದರೆ 12 minus 10 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬರುತ್ತೆ. If h is equal to minus 1 ಅಂದರೆ k is equal to 12 into minus 1 whole cube minus 10 into minus 1 whole power 5. Minus 1 power odd ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, therefore minus 12 minus of minus plus 10 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು minus 2. Therefore points on the curve are ಒಂದು 0, 0 next 1, 2 and -1, -2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕರ್ವ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.